Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, we are going to learn computerized accounting unit 2 in a very simple and easy way. This video is especially useful for BCom students and will understand the concept step by step and focus on the important points so that can help you in your exams. So keep your notes ready, watch the video till the end and let's start learning computerized accounting unit 2. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Okay, so first question is procedure for creating a go down in Tally ERP9. Okay, so what is the meaning of go down? Means a go down is a place where goods or stock are stored. Okay, so in Tally ERP9, go downs are created to maintain and track the quantity of stock stored at different locations. Okay, next, how to prepare means how to create. Okay, that I have mentioned that procedure for creating a go down also. So coming to the first one, open Tally ERP9 and select the required company. After that, the step 2 is from the gateway of Tally, go to inventory info. After that, inventory info process to the go downs and it creates. Okay, next thing is the go down creation screen will appear on the screen, the monitor. Okay, next one is enter the following details. What you should enter? You should enter the name, that to the enter the name of the go down. Okay, so for example, I took the main go down. Okay, alias enter an alternative name or code if required. Under select the parent go down if it is main go down. So select the primary. Okay, enter other details if required, such as address or contact details. ఏది కావాలంటే రిక్వైర్డ్ డీటెయిల్స్ అది మనం ఎంటర్ చేశాక లాస్ట్కి మనం కంట్రోల్+A అనేది ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, టు యాక్సెప్ట్ అండ్ సేవ్ ది గోడౌన్ సేవ్ అవ్వడానికి. సో ఇక్కడ నేను కూడా మీకు ఇస్తున్నాను మళ్ళీ ఫ్లో టు రిమెంబర్ ఏంటంటే గేట్వే ఆఫ్ టాలీ కావాలంటే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, it process to go downs, it process to create, it process to enter details and control+A to save and accept the go down. Okay, and also the example I have gave here. Suppose a business has two storage locations ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒకటి మెయిన్ గోడౌన్ అని లేకపోతే ఇంకోటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ గోడౌన్ అని అట్లా ఉందంటే దీస్ క్యాన్ బి క్రియేటెడ్ సపరేట్లీ ఇన్ టాలీ సో దట్ బిజినెస్ క్యాన్ మెయింటైన్ స్టాక్ రికార్డ్స్ గోడౌన్ వైజ్. ఓకే, గోడౌన్ వైజ్ స్టాక్ రికార్డ్స్ అనేది ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ 2 ప్లేసెస్లో అయి ఉంటాయి. ఓకే, this is the first question, very important question which was repeated number of times in your PYQs also. Okay, yes, now coming to the second question, explain how to create, alter and delete a stock company in Tally ER9. Okay, and also creating, alter and deleting a stock item in Tally ERP9. So coming to the first one, creation of stock item. ఒక స్టాక్ ఐటమ్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తామని. ఓకే, సో a stock item is a product or material that a business purchases, sells or keeps in inventory. స్టాక్ ఐటమ్ అనేది ఒక ప్రోడక్ట్ లేకపోతే ఒక మెటీరియల్, అది బిజినెస్ అనేది పర్చేస్ చేస్తుంది. దట్ ఆల్సో ఇట్ పర్చేసెస్, సెల్స్ అండ్ కీప్స్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ ఆల్సో. ఓకే, సో ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ ఓపెన్ టాలీ ERP9 అండ్ సెలెక్ట్ ది రిక్వైర్డ్ కంపెనీ. టాలీ ఓపెన్ చేసి ERP9ని మనము రిక్వైర్డ్ కంపెనీని చూస్ చేసుకోవాలి. సో గో టు గేట్వే ఆఫ్ టాలీ ఓపెన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోని సెలెక్ట్ చేసి స్టాక్ ఐటమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత చూస్ క్రియేట్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎంటర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఐటమ్ నేమ్ ఎంటర్ చేసి సెలెక్ట్ ద అప్రోప్రియేట్ అండర్ గ్రూప్, విచ్ గ్రూప్ ఇట్ ఇండికేట్స్ అనేది చూడాలి. ఆఫ్టర్ దాట్ select the units of measurement such as NOs, NOs means numbers. Okay, numbers, kgs and liters etc. అంటే ఆ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఏ టైప్కి చెందింది మీన్స్ విచ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అనేది చూడాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ దాట్ ఎంటర్ అదర్ డీటెయిల్స్ సచ్ యాజ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, క్వాంటిటీ అండ్ రేట్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. దానికి ఏదైనా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే అది, ఇంకెన్ని క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి, దాని ప్రైస్ ఎంత అనేది ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ మనం చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్కి ప్రెస్ కంట్రోల్+A టు సేవ్. ఎందుకంటే మనం ఏదైతే టాలీ చేస్తున్నామో అది మనం
ఏం చేయాలి, సేవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా నేను ఫ్లో ఇచ్చాను మీకు. ఫ్లో టు రిమెంబర్ దట్ ఈస్ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుంది, గేట్వే ఆఫ్ టాలీ అండ్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, దట్ ప్రాసెస్ టు స్టాక్ ఐటమ్స్, అగైన్ దట్ ప్రాసెస్ టు క్రియేట్, దట్ ప్రాసెస్ టు ఎంటర్ డీటెయిల్స్, అగైన్ దట్ ప్రాసెస్ టు కంట్రోల్ ప్లస్ ఏ. ఓకే. ఇలా మీరు ఫ్లో టు రిమెంబర్ నేర్చుకుంటే మీకు పాయింట్స్ తొందరగా గుర్తుంటాయని నా ఐడెంటిటీ. ఓకే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ ఐటమ్. ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ ఐటమ్ ఎలా అంటే, ఆల్టరేషన్ మీన్స్ మేకింగ్ చేంజెస్ టు అన్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ స్టాక్ ఐటమ్. ఇప్పుడు ఒక క్రియేట్ చేసాం మనం స్టాక్ ఐటమ్, సో దానిలో చేంజెస్ చేయాలి అంటే మనం ఈ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ ఐటమ్ వాడతాం. అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రొసీజర్లోకి. సో ఓపెన్ ద రిక్వైర్డ్ కంపెనీ, గో టు గేట్వే ఆఫ్ టాలీ. రిక్వైర్డ్ కంపెనీని ఓపెన్ చేసి గేట్వే ఆఫ్ టాలీలోకి వెళ్ళి మనం ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోని, స్టాక్ ఐటమ్స్ని చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత చూస్ ఆల్టర్. సెలెక్ట్ ద స్టాక్ ఐటమ్ దట్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై. మనం ఏదైతే మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ స్టాక్ ఐటమ్ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో దానిలో మనం చేంజెస్ని చూస్ చేసుకుంటాం. సచ్ యాజ్ నేమ్, గ్రూప్ అన్న, యూనిట్స్ అన్న. యూనిట్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని నంబర్స్, కేజీసా, అవన్నీ కూడా యూనిట్స్లోకి వస్తాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదర్ డీటెయిల్స్, వేరేది ఏదన్నా ఉన్నా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత లాస్ట్ వచ్చేసి ప్రెస్ కంట్రోల్ ఏ టు సేవ్ ద చేంజెస్. అది సేవ్ చేయడానికి మనం కంట్రోల్ ఏ యూజ్ చేస్తాం అన్నిట్లో. ఓకే. Yeah, next here also I have mentioned the flow to remember, that is gateway of tally. దాని తర్వాత ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, స్టాక్ ఐటమ్స్ ఆల్టర్ చేయాలి. మనం ఏదైతే ఆల్టర్ చేయాలనుకున్నామో సెలెక్ట్ ఐటమ్ చేసుకోవాలి. మేక్ చేంజెస్ ఏది ఉంటే అది మాడిఫై చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత కంట్రోల్ ప్లస్ ఏ. ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ డిలీషన్ ఆఫ్ స్టాక్ ఐటమ్. ఒక స్టాక్ ఐటమ్ని మనం ఎలా డిలీట్ చేయాలి. డిలీషన్ మీన్స్ రిమూవింగ్ అండ్ అన్వాంటెడ్ స్టాక్ ఐటమ్ ఫ్రమ్ ది కంపెనీస్ రికార్డ్. ఒక కంపెనీస్ రికార్డ్లో అన్వాంటెడ్ స్టాక్ ఐటమ్ ఉంటే అది మనం డిలీట్ చేయాలి. ఓకే. సో ప్రొసీజర్ వచ్చేసి ఓపెన్ ద రిక్వైర్డ్ కంపెనీ, గో టు గేట్వే ఆఫ్ టాలీ, సెలెక్ట్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, స్టాక్ ఐటమ్స్ ఆల్టర్. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే రిక్వైర్డ్ కంపెనీ చూస్ చేసుకొని గేట్వే ఆఫ్ టాలీకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి, సెలెక్ట్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, దాని తర్వాత స్టాక్ ఐటమ్స్, దాని తర్వాత ఆల్టర్. ఈ 3 చేయాలి. చేశాక మనం సెలెక్ట్ ది స్టాక్ ఐటమ్ టు బి డిలీటెడ్. ఏదైతే స్టాక్ ఐటమ్ డిలీట్ చేయాలనుకున్నామో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆల్ట్ ప్లస్ డి. ఓకే. అంటే ఏంటి, ఆల్టర్ ప్లస్ డిలీట్. ఓకే. సో టాలీ విల్ ఆస్క్ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్. అడుగుతుంది మీరు నిజంగానే చేయాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే బై మిస్టేకా అని. ఓకే. సో మనం డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ఎస్ అని ప్రెస్ చేయాలి. సో ఫ్లో వచ్చేసి గేట్వే ఆఫ్ టాలీ, ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, దాని తర్వాత స్టాక్ ఐటమ్స్, దాని తర్వాత ఆల్టర్, సెలెక్ట్ ఐటమ్. ఇక్కడ ఆల్ట్ ప్లస్ డి అండ్ మనం చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎస్. ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా నేను మీకు ఇంపార్టెంట్ ఇస్తున్నాను ఏంటంటే, క్రియేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాడ్ ఏ న్యూ స్టాక్ ఐటమ్. మనం క్రియేట్ చేయాలంటే స్టాక్ ఐటమ్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఆల్టర్ చేయాలంటే చేంజ్ చేయాలి. ఎగ్జిస్టింగ్ చేసి చేంజ్ చేయొచ్చు మనం స్టాక్ ఐటమ్ డీటెయిల్స్ని. ఓకే. డిలీట్ చేయాలంటే మనం ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ దాని నుంచే మనము రిమూవ్ చేయాలి. ఓకేనా. నేను మీకు లాస్ట్కి ప్రతి ఎక్స్ప్లెనేషన్లో లాస్ట్కి నేను ఏదో ఒక ట్రిక్ మీకు ఇస్తూనే ఉన్నాను. సో మీరు జస్ట్ ట్రిక్స్ని నేర్చుకుంటే మీరు ఆన్సర్ మొత్తం ఓవరాల్ చేయగలరు. ఎందుకంటే మనం ఆన్సర్ బట్టి పడితే మనకి ఎగ్జామ్లో కరెక్ట్గా గుర్తుండదు. సో ఆ ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుందని గుర్తుపెట్టుకుంటే విల్ ఫైండ్ బెటర్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జామ్. ఓకే. మనకు చాలా బాగా గుర్తొస్తుంది. సో that's all for today's computerized accounting unit 2 topic. Okay. So I hope you understood the concepts clearly and found this explanation useful for your university exam preparation. So make sure to revise the important points and practice procedures regularly. Okay. So if this video helped you, please like and share and subscribe also to our channel for more BCom and university exam related videos. Thanks for watching. Like and subscribe.